سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ایک دن حاجی باقی باللہ علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ میرے اس مرید کو بلاؤ جو ہمیشہ میرے مہمانوں کی عزت کرتا ہے، بن بولے بغیر کہے، تو بس پیر صاحب یوں سمجھیں کہ ان کی رحمت جوش میں تھی۔ مرید کو کہا کہ آج جو تجھے مانگنا ہے مانگ لے، انشاءاللہ میں تجھے دوں گا۔ مرید کہنے لگا نہیں چھوڑیں، ٹھیک ہے یار، میں اپنی خدمت کر رہا ہوں، آپ دعا دیں۔ کہا نہیں، آج تو مانگ لے مجھ سے جو مانگنا ہے۔ کہا دو گے؟ کہا دوں گا۔ کہا اپنے جیسا کر دو۔ اب وہ حاجی باقی باللہ علیہ رحمٰن دیکھنے لگے اور بھی مریدین موجود ہیں۔ فرمایا تو نے بڑی بات کر دی۔ کہا میں نے نہیں کہا تھا، آپ نے کہا مانگ، اور بار بار کہا تو مانگ لیا، اب دے دو۔ چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اجرے میں آپ بلا لیا انہوں نے کمرے میں، اجرے میں لے گئے۔ آپ نے اسی نان پہ جو آپ کا مرید تھا اس کو سینے سے چمٹایا، پورا اپنا رنگ اس پہ چڑھا۔ جب باہر تشریف لائے تو پیر صاحب زندہ تھے، مرید دنیا سے رخصت ہو چکا۔ اب آپ نے دیکھا پردہ اٹھ چکا ہے، انہوں نے خود ہی اپنا راز فاش کر دیا ہے کہ پیر اپنے مریدوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی مرید اٹھ کر بولے پیر صاحب مجھے بس یہ چاہیے آپ سے کہ جس طرح سے آپ پیر بنے ہوئے ہیں مجھے بھی ایسا جو ہے آپ جیسا بننا ہے، یعنی کہ کرامتی بابا، تو اگر مرید ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے تو سب سے پہلے پیر صاحب اس کو اپنا رنگ چڑھائیں گے۔ اب وہ رنگ ہی نہ جانے یہ کس چیز کو بول رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ہڈن ہے، سینسرڈ ہے، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایسی جو سینسرڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو قوم لوط والے کام یا قوم لوط والے عمل اس دور کے اندر ہوتے پھر رہے نا، نبی علیہ السلام کی امت ہونے کے باوجود، سرکار اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے 80 سال کے بڈھے، 90 سال کے بڈھے جب وہ پیری مریدی کے چکر میں ایک مرید کے ساتھ جس کی عمر بامشکل 25-26 سال ہو یا شاید زیادہ بتا گیا 15-16 سال ہو، اس پر اپنا رنگ چڑھائے، اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کر دے، کچھ ایسا ویسا معاملہ کر دے، اور اس کو بعد اس کو مطلب یہ بولے کہ یہ پیری مریدی کا حصہ ہے، اب تم میں ہمارا نور جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ جی کبھی لائی مت بٹانا ہے، یا علم ٹرانسفر ہو چکا ہے، اب تم دوسروں کو بھی بیعت کر سکتے ہو۔ تو یہ بےغیرتی کیسے نہیں پھیلے گی؟ جب لاکھوں کروڑوں لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے تو ان پر کیا اثر ہوگا، یا نئی جنریشن پر کیا اثر ہوگا؟ تو خدا رہا ان لوگوں سے اوائڈ کریں تاکہ آنے والی جو نسل ہے نا وہ اچھی ہو سکے۔ جان دے دیں گے اس کے لیے، کیا بات کر رہے ہو آپ؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عرض کیا ہے شب معراج جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے، ہاں ٹھیک ہے، تو سنا گیا ہے کہ اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ حاضر ہوئی اور آقا علیہ السلام نے حضور غوث اعظم کے کندھے پر قدم رکھ کر براق پر سواری فرمائی۔ استغفر اللہ۔ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے کہ یہ کہاں تک درست ہے؟ او کہانی تے بھائی کافی مشہور ہے، مشہور معروف ہے، لیکن کتب احادیث کے اندر موجود نہیں، مما کی تو بیان کی تھی نہیں کیتا دیتے لان کر۔ اس لیے امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے عقلی طور پر اس پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا جواب دیا ہے، دسو۔ کہ روح تو موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، واہ صدقے، بندہ پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے ہی موجود ہے، تینوں وچ کس نے چمچا بنایا کڑچیا؟ روح تو موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے، تو میں ابھی کہانی کر کے بتا دیتا ہوں اسے۔ روحانی روح کا وہاں پر جانا یہ ممکن ہے نہیں۔ دجال جینڈر میں ہجڑا ہوگا۔ یار نعوذ باللہ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب معراج پر جانے کے لیے مدد ہی کرنی تھی تو یہ عبد القادر جیلانی نے ہی مدد کیوں کی؟ باقی روحیں بھی تو موجود تھی، امام مہدی علیہ السلام جن کا ظہور ابھی ہونا ہے ان کی روح بھی تو موجود تھی۔ یہ سوچنے والی بات ہے، ویسے سوچیے گا ضرور، بات تو صحیح ہے۔ اور یہ نام کسی اور کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ 11ویں والے پیر کا ہی استعمال کیوں کرتے ہیں نام؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جن شخصیت کا، جن پیغمبر کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور جن کی ہم امت ہیں الحمدللہ، ان کو بھی عبد القادر جیلانی نے یعنی کہ جو 11ویں والے پیر ہیں انہوں نے مدد کی ہے۔ عرش مولا پر جانے کے لیے نبی علیہ السلام ایلیجیبل تو تھے مگر نعوذ باللہ من ذالک وہ جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ بلند کروانا تھا، لوگوں کو پہچان کروانے تھے۔ یہ کنسیپٹ آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ یہ صرف بڑے پیر صاحب کے آگے جھکانا، لوگوں سے جسٹ چندہ لینا، ڈونیشنز لینا، نئے سے نئے فرقے کو لانچ کرنا، خود کو غوث الوقت یا غوث الاعظم الیاس قادری کی بات کرنا ہوں۔ یہ تو دھوتی کھول رہا ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کہ کیا اللہ تعالیٰ کی جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کے لیے چنا تھا؟ اس چیز کا جواب ضرور دیجیے گا۔ حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے، بادشاہ تھے، بادشاہی چھوڑ کے فقیری اختیار کی۔ کعبہ آئے، جب کعبہ آئے تو ان کو صورت کعبہ نظر آئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی صورت کعبہ موجود ہے، حقیقت کعبہ نظر نہیں آ رہی۔ کعبے کے پتھر تو نظر آ رہے، صورت ہے، لیکن اصلی کعبہ جو حقیقت ہے تیری تجلی وہ نظر۔
उनको गैब से आवाज आई, हमारी एक बंदी राबिया बसरी हज करने आ रही है, काबा उसके इस्तिकबाल को गया हुआ है। और सुस्त मशीन और लानती लोगों, अल्लाह के घर को तो छोड़ दो, खाना काबा को भी नहीं बख्शा। खाना काबा मतलब कुछ लोग हज करने गए हुए और खाना काबा जो है वो वहां से गायब है। पूछा भाई वो खाना काबा कहाँ है, तो वो बीबी बसरा रेंगती हुई आ रही है रोड पे, उसके तवाफ के लिए गया हुआ, वो सॉरी तवाफ उसके इस्तकबाल के लिए गया हुआ। अगर खुलफा राशिदीन में से आज कोई एक शख्सियत भी इस दुनिया में मौजूद होती ना, तो इस बुढ़े लांती को तो मैं अपने आंखों से भरते हुए देखता। बीबी बसरा के गलीज बेटे। फिर लोग कहते हैं कि अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करें, आपकी लैंग्वेज बहुत खराब होती है। ये जो इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, कुरान का मजाक उड़ाया जा रहा है, खाना काबा का जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है। इस बंदे की इतनी दाढ़ी है और 60+ उम्र हो गई है, आज तक इसको ये भी पता नहीं चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए काबा कभी नहीं हिला अपनी जगह से। एक इस्लाम का मुआहिदा हुआ था जिसमें नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम हज के लिए नहीं जा सकते थे। एक साल ऐसा आया था, तो सहाबी रोने लगे ज़ारो कतार, तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा कि रो मत, बीबी बसरा एक है वो जो रेंगती हुई आ रही है, उनके लिए एक टाइम में काबा आ सकता है तो हमारे लिए भी आ सकता है। लानती लोगों, इस्लाम बताया करो, अपनी रोजी रोटी और पेट पालने के लिए ना ये नबी अलैहिस्सलाम और कुरान पे झूठ मत बांधा करो। बंदर और खंजीर से भी बदतर भगैयारों जैसी शक्ल है तुम्हारी। और इंशाल्लाह तुमने अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया ना, यहाँ भी बर्बाद हो गए, जलील हो गए और उधर भी जलील हो गए। 4 साल की उम्र गौस पाक की, दरवाजे पर बैठे एक फकीर आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम शेख अब्दुल कादिर। गौस पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फकीर ठहर गया, उसने कहा शेख अब्दुल कादिर का क्या बात, मैंने 1 मरतबे सलाम किया और आपने 2 मरतबे जवाब दिया। गौस पाक फरमाते हैं उसकी वजह यह है 5 साल पहले भी तुम इधर से गुजरे थे, उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त भी तुमने सलाम किया, तेरे सलाम को मेरी माँ ने नहीं सुना, मैं अपनी माँ के पेट में होकर सुन रहा था, मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी, आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया हूँ। जी कोई लाई मत बिठाना। अब हमें इस रेशमी खुसरे की बकवास सुनने के बाद क्या सीखने को मिला कि अब्दुल कादिर जिलानी को जो है वो बड़ा पीर मान लो कि वो तो माँ के पेट में भी लोगों को सलाम करना चाहता है और वो बहुत काबिल है, वो तुम्हें जन्नत में लेकर जाएंगे, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देंगे, तो उसके तुम आगे पीछे लाड़े लग जाओ। ये इस कहानी का मतलब निकलता है। और रेशमी खुसरे बस नाना ने डंडा उठाया, दौड़ाया, अब्दुल कादिर भाग गए। इतनी उम्र है गौसे पाक की, भाग गए तो नाना दौड़ाने लगे, समझ रहे हैं ना, आगे आगे नाती भाग रहे हैं, पीछे पीछे नाना दौड़ा रहे हैं। भागते भागते एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो कब्रिस्तान के मुर्दे निकल निकल के अब्दुल कादिर को देख रहे हैं। अब्दुल कादिर ने कहा, ए मुर्दो देखते क्यों हो, अरे भागो ना, नाना आ रहे हैं। इतना कहा तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे भागने लगे। आप खुद सोचें, जब एक नॉर्मल शख्स के हवाले से इस तरह के कॉन्सेप्ट होंगे कि दुनिया के तमाम मौलवी हजरात मिंबर रसूल पर चढ़ के अलग अलग जगहों से बेशुमार करामतें बता रहे हैं कि यार उन्होंने बरातें जिंदा की, मुर्दों को जिंदा किया, उनके जो मानने वाले थे उनको कब्रों में सवाल नहीं आए तो उन्होंने जाके फरिश्तों से फटा ले लिया। मैं तुम्हें कह रहा हूँ उनको छोड़ दो, अल्लाह जाने मैं जानूं, मैंने कि अब्दुल कादिर जाने और अल्लाह जाने, तुम बीच में से हट जाओ, फरिश्ते वहां से हट गए, और भी काफी करामतें। और फाइनली ये वाली वीडियो तो एक बगलोल बच्चे की कहानी लगती है, मतलब इसका दीन से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं, दुनियावी लेवल पर भी एक बगलोल चीज है। मिसाल के तौर पर चलो चलो चलो, एक टेस्ट के लिए हम किसी बंदे के पास जाते हैं, उनको जाके बोलते हैं कि बाबा मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ, वो यहाँ से भी भाग रहा था थोड़ी देर पहले, उसका नाना उसके पीछे लाठी लेके भाग रहा था, तो वो जैसे भागा ना, जितने भी मुर्दे थे ना कब्र के, तो वो सारे के सारे उठ के ऐसे उसको देखने लगे। फिर उस बच्चे ने कहा खाली देखो नहीं मेरे पीछे भी है, वो सारे मुर्दे उसके पीछे भागने लगे। बाबा क्या बोलेगा? तो ये तो किसी मजनून और बगलोल बच्चे की कहानी लगती है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के दीन में ऐसी कहानियों का या इस तरह की मनगढ़ंत चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई जिस्म मौजूद नहीं है। कभी नबियों के साथ भी इस तरह मुर्दे भागे हैं? शर्म नहीं आती? तुमने दाढ़ी तुमने रखी हुई है, तुम खुद को कहते हो ये सुन्नत रसूल है, कोई और ना रखे तो वो तुम्हारी नजर में फासिक है, गुस्ताखे रसूल। कपड़ों से दाढ़ियों से लोगों को जज करते हो, कलर से व्हाइट है या ब्लैक है उससे लोगों के ईमान को जज करते हो, रूहानियत को जज करते हो। ये रूहानियत है? ये तुम में अकल है? शर्म नहीं आती? तुम जिस चीज को दिल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, फिर हम कुरान और हदीसों में पहुंचते हैं जब वो चीज वहां पर मौजूद ही नहीं है, तो उसको दिन कैसे कह सकते हैं? सरकार ऐसी चीजों को बताया ही इसी वजह से जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कादरी हों और इनकी रोजी रोटी चलती रहे, ये नई नई कहानियां बना के मार्केट में लेकर आते रहे, इनकी रोजियां रोटियां चलती रहे, कोठियां बंगलों में घूमते रहे और आप और मैं गरीब होते जाए, मुसलसल मुसलसल मुसलसल। क्या बात है। खैर वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वीडियो की ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल दीजिएगा। आज तक को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।